أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے سبق نمبر 9A یعنی سبق نمبر 9 کا اے پارٹ ہم دیکھیں گے پہلے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا بی پارٹ جسے ہم گرامر کہتے ہیں اس کو دیکھیں گے۔ تو اس سوال کا جواب کوئکلی مجھے دے دیں کہ آپ نے پچھلا سبق جو تھا وہ کتنا پڑھ لیا ہے؟ 100%، 25%، 50%، یا ابھی نہیں پڑھا آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ؟ جی، اس کا جواب چاہیے مجھے، تاکہ مجھے تھوڑا سا فیڈ بیک مل جائے کہ آپ کتنا کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سید ہینا اے 100% پڑھ لیا آپ نے۔ اور کوئی؟ جی، پچاس بنت فیصد عارف نے، جزاک اللہ۔ تقریباً 50%۔ اچھا، او سوری، میں نے اب میوٹ کر دی چونکہ آوازیں زیادہ آ رہی تھی۔ تو 50% کا کسی کا ہے؟ اے۔ جی، زاہد انور، بنت عارف، رضوانہ، سمیرہ شفیق، اور سمیرہ نے سی 50%، جزاک اللہ جی۔ چلیں جی، ماشاءاللہ جی، کافی لوگوں نے اس کو کر لیا ہے، تو باقی لوگ جو ہیں اس کو لازمی کریں۔ چونکہ یہ آپ ساتھ ساتھ کریں گے تو آپ کے لیے بہت آسان رہے گا انشاءاللہ۔ تو پچھلے اسباق سے کچھ سوال لے لیتے ہیں کوئکلی، تو اس کا جلدی سے جواب دیں جی۔ پچھلا روک دیں ذرا، اب نیکسٹ سوال۔ اعوذ، اس کا ایک سے زیادہ ترجمہ ہو سکتا، اس کا ہو سکتا ہے جی ایک سے زیادہ جواب۔ تو ہم پناہ میں آتے ہیں، میں پناہ میں آتا ہوں، وہ پناہ میں آتا ہے، یا میں پناہ میں آؤں گا۔ دو، اس کے ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں جی۔ سسٹر ساجدہ ہیں، اور بی سی سمیرہ شفیق، بی ڈی مکس جواب آ رہے ہیں۔ اس کے ایک سے زیادہ جی، ربینہ مسعود، بی ڈی، جزاک اللہ جی۔ حفظہ اے اور بی، اچھا جی۔ بی ڈی والا میرے خیال میں ایک کیا ہے، یا شاید اوپر بھی آئے ہیں۔ بی ڈی کا سعید ہینا کا ہے جواب، اور سسٹر ربینہ مسعود۔ تو بی ڈی یہ ٹھیک ہے، میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ شروع کے ہم نے پڑھے تھے جو پہلے پہلے ایک دو لیسن تھا۔ تو اس کے دو میننگز ہو سکتے ہیں، یعنی فیوچر کی بات ہو سکتی ہے یا پریزنٹ کی، میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ میں آؤں گا۔ چلے جی، رحیم کا، اس کا کیا ہوگا میننگ؟ جی جلدی سے، رحیم، اس کا ایک ہی میننگ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، رحیم۔ جی، سسٹر ساجدہ زاہد ہیں، ربینہ، مسلسل زاہد رحم انور ہیں۔ کرنے والا۔ جی ڈی، مسلسل، جزاک اللہ، رحم کافی کرنے لوگوں کو والا۔ جواب مسلسل رحم کرنے والا۔ تو یہ پچھلے اسباق کو تھوڑا سا آپ ریوائز بھی کریں گے۔ سلام علیکم، روک دیں جی پچھلا، سلام علیکم۔ جی جلدی سے اس کا جواب دیں جی۔ سلام علیکم، علیکم، سامنے کی طرف اشارہ ہے، چاروں انگلی سے سلامتی ہو۔ جی آپ سب جزاک پر۔ اللہ بھی، آپ سب پر، ماشاءاللہ جی، سب کے جواب ٹھیک ہے، نام کوئکلی آ رہے ہیں، تو میں تھوڑا سا پڑھنے مشکل آ رہی ہے۔ چلیں جی، اب اس کو روک دیں، آج کا سبق ہم دیکھتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم درود پڑھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، اور گرامر میں ہم انشاءاللہ آج نئے جو ہے وہ افعال پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی فعل پڑھیں گے، ہم شروع کریں گے۔ پہلے ہم اسماء اور حروف پڑھ رہے تھے، تو آج سے انشاءاللہ ہم افعال شروع کر دیں گے۔ تو اس سبق کے اختتام پہ، سبق 9 آپ مکمل جب کر لیں گے تو آپ 102 الفاظ سیکھ چکے ہیں، جو قرآن مجید میں 27,924 یعنی تقریباً 28,000 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ، ہم اپنے ٹارگیٹ کے بہت قریب ہیں۔ تو 7 ہوم ورک آپ نے یہ نہیں بھولنے، اور اپنا انتخاب لازمی یاد رکھنا ہے، اور یہ دو دعائیں، رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم میں زیادہ کر، اور اپنے دوستوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے کہ وہ قرآن کے سیکھنے میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو کر سکیں۔ پاکٹ بک کو لازمی آپ نے کنسلٹ کرنا ہے، ساتھ رکھنا ہے، جیب میں رکھیں، یا آپ سامنے چپکا سکتے ہیں اس کو، آپ کے سامنے دروازہ ہے، فریج ہے، کہیں پر اس کو جو آپ پرنٹ نکلوا کے اس کو چپکا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کو کنسلٹ کرتے رہیں ہر لیسن کے بعد اور ڈیلی بیسس پہ۔ تو درود کو دیکھتے ہیں جی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام ہے۔ آج سے تقریباً 1500 سال بعد ہزاروں میل دور مسلمان ہیں، تو ہم اللہ کے فضل کے بعد آپ کی قربانیوں کے نتیجے میں ہیں۔ تو یہ جو ہمارا مسلمان ہونا ہے، جب اس کو ہم ذہن میں لے کے آئیں گے، تو یہ اللہ کا فضل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے۔ کیسے کہ دن بھر کی تھکن کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلہ کو دعوت دی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ مجھ تک دعوت اس قبیلہ سے پہنچی ہو، یہ تصور میں لے کے آئیں ذرا، اس طرح سوچتے ہوئے اس بات کو محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قربانی کا مجھ پر احسان ہے، تو ہم اس کے بدلے میں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟
हम तस्वर करेंगे, जितना हम सोचते जाएंगे, आप वसल्लम की जिंदगी को देखेंगे, उनकी तकालीफ को देखेंगे, और उन्होंने उम्मत के लिए कितना जो है सोचा, तो हम उतना ज्यादा अच्छे तरीके से ये दुरूद भी पढ़ सकते हैं। तो हम उसके बदले में कर क्या सकते हैं? क्या उनको खाने पर बुला सकते हैं, या कोई तोहफा भेज सकते हैं, या कुछ और कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो हम सिर्फ उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। तो ये दुरूद शरीफ असल में एक बहुत खूबसूरत दुआ है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजर तो मिलने वाला ही है, चाहे हम दुआ करें या ना करें। हमारा उनके लिए दुआ करना दरअसल हमारे अपने लिए एजाज की बात है। तो दुआ करना करने पर हम उल्टा हमें सवाब मिलता है। तो ये उल्टा हमारे लिए फायदा है दुआ करना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अजर मिलना ही है। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमत फरमाएगा। सुबहान अल्लाह, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। तो जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक पढ़े तो हम दरूद पढ़ते हैं, और वैसे भी हम दरूद कसरत से पढ़ें, उसके जो है हमें 10 नेकी इंशाल्लाह मिलेगी। तो शुरू करते हैं जी दरूद शरीफ को। सबसे पहले हम इसकी पहला टुकड़ा लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ए अल्लाह, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वर्ड बाय वर्ड देखते हैं जिसको। अल्लाहुम्मा, ये आप जानते हैं, हर दुआ आप करते हैं तो उसमें अल्लाहुम्मा से शुरू करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा का मतलब ए अल्लाह। ये आम लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो उसका मीनिंग आपको आना चाहिए। कुरान मजीद में ये 5 बार इस्तेमाल हुआ है। सल्ली, सल्ली, आपको कल भी बताया था, अभी भी रिवीजन हुई थी। सल्ली के 2 मीनिंग्स हैं। तो सल्ली के साथ अगर अला आएगा, सल्ली के आगे अला आएगा, तो उसका मतलब होगा रहमत भेज पर, ठीक है जी, यानी रहमत भेज। और अगर सल्ली के आगे ली आएगा, यानी सल्ली ली रब्बे, तो उसका मतलब होगा नमाज पढ़। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, सल्ली के बाद अला आएगा हरफ जर, तो उसका मतलब है रहमत भेज। और सल्ली के बाद हरफ जर ली आएगा, जैसे सल्ली ली रब्बिक, उसका मतलब होगा नमाज पढ़। तो सल्ली अला मोहम्मद, नमाज, सॉरी रहमत, तू रहमत भेज, सल्ली तू रहमत भेज। हम गुजारिश कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि तू रहमत भेज। सल्ली का मतलब है सल्ली ली रब, वही बात हो रही है कि सल्ली ली, अगर ली आएगा सल्ली के बाद, जैसे फसल्ली ली रब्बी का वनहर, बस क्या कहते हैं, नमाज पढ़ अपने रब की और कुर्बानी कर। ली के साथ आएगा तो नमाज होगा, और सल्ली अला मोहम्मद, अला आएगा तो उसका मतलब है रहमत भेज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ए अल्लाह रहमत भेज, अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अला का आपको पता है अलैकुम से आप सब पर, तो अला का मतलब है पर। मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम से आप याद रखेंगे इसको, अला को। व अला आलि, और पर, आल। व अला, 3 टुकड़े, व अला, आल। वाव और अला, पर और आल, आल। यहाँ पे हम आल को देते हैं, तो आल से क्या मुराद है? खानदान वाले या इत्तिबा करने वाले। आल से मुराद मतलब क्या होगा? खानदान वाले और इत्तबा करने वाले। 26 बार ये कुरान मजीद में है। और अहल, अहल जो होता है इसको खानदान वाले कहते हैं। 2 लफ्ज हैं, आल और अहल। जो हा के साथ है उसका मतलब है खानदान वाले। जैसे हम कहते हैं अहले बैत, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात और आपके जो खानदान है, जो बच्चे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अहल, अहले बैत कहते हैं। तो अहल का मतलब है खानदान वाले। और जब आल की बात होती है तो आल का मतलब है खानदान वाले भी इसमें आ जाते हैं, और इत्तबा करने वाले भी आ जाते हैं। तो ये कितनी खुशी की बात है कि इस दुआ में हम अहल की बात भी कर रहे हैं, खानदान वालों की बात कर रहे हैं, और इत्तबा करने वाले दोनों की बात हो रही है, हमारी भी बात हो रही है इसमें। आल का मतलब दोनों इसमें आ जाएंगे। तो इसको हम तसव्वुर एहसास के साथ पढ़ते हैं, ताकि हम दुरूद शरीफ को अच्छे तरीके से और उसको दिल की गहराइयों से हम पढ़ सकें, और अच्छे अंदाज से हम दुआ पढ़ मांग सकें। तो सल्ली अला का मैनी क्या करेंगे यहाँ पर? इसके हम 4 लेंगे मीनिंग्स। कि ए अल्लाह, रहमत भेज, तो कैसे? उन पर रहमतों की बारिश फरमा, ठीक है जी, उन पर मेहरबान हो जा। इसी तरह उनका नाम बुलंद कर, उनके दर्जात बुलंद कर। तो जब हम ये सल्ली अला पढ़ेंगे तो हमारे ज़हन में तस्वर में ये 4 बातें आएंगी। क्या? कि अल्लाह ताला उन पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतों की बारिश नाजिल फरमा, उन पर मेहरबान हो जा, उनका नाम बुलंद कर, और उनके दर्जात बुलंद कर। तो ये 4 मीनिंग्स हमने इसको याद रखना है, इसको तस्वर में लेके आना है। उसके बाद आल के 2 मीनिंग्स हमने पढ़े हैं, अभी बात हो रही थी। आल का मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, अज़वाज मुतहहरात, और इत्तबा करने वाले। आल से 2 मीनिंग ले लेंगे। तो अगर हम दूसरा मीनिंग लें तो उसमें हम भी शामिल हो जाएंगे दुआ में। और याद रखना है कि अहल से मुराद सिर्फ खानदान वाले हैं, और इसको अहले बैत से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि अल्लाह,
तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बेशुमार एहसानात किए, तो उस एहसानात को हम तसव्वुर में भी लेके आएंगे कि अल्लाह के नबी ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। उसको सीरत को हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि ये डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम का इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, तो उसमें सीरत के हवाले से 3-4 मिनट की या 5 मिनट की वीडियोस हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की हैं, वो भी आप उसको देखें जरा। तो अब हमारे बस की बात नहीं कि हम इसका बदला दे सकें, तो हम इसका बदला तो दे नहीं सकते, तो हम क्या बदला दे सकते हैं? तू ही दे, अल्लाह ही उसका बदला दे सकता है। अब हम इसको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली अला, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सल्ली अला मुहम्मद, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सल्ली का मतलब रहमत भेज, ठीक है। व अला आले, और आल पर, मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुकम्मल पढ़ेंगे जी। ए अल्लाह, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आल पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर। तो ये कुर्बानी को याद करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। और साथ ही हम आल को जहन में रखते हुए कि आल से मुराद क्या है, कि खानदान वाले आपके, और हम उसमें शामिल हैं, तो अपने आप को भी शामिल करेंगे। आलिम सिखाइए जी। तो सल्लैता का अभी हमने बात की, सल्लैता, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अच्छा सल्लैता शायद आगे आ रहा है, इसमें नहीं था। चले इसको सल को अभी रहने दें, ये पहले आ गया है, ये इसके साथ आना चाहिए था। तो कमा सल्लैता, अगला टुकड़ा लेते हैं जी। कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम, जैसे भेजी रहमत तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। वर्ड बाय वर्ड लेते हैं जी। कमा, कमा का मतलब जैसे है। दो लफ्ज का और कमा, अगर ये किसी लफ्ज के शुरू में आएंगे तो उसका मतलब होगा जैसे। ठीक है जी। एक काम पढ़े था ना, ईया का, हम तेरी इबादत करते हैं। अगर का बाद में आ रहा है लफ्ज के, जैसे आप पढ़ते हैं जी, लकुम या लका, आपके लिए, तो वो का बाद में होता है। यहाँ पे का शुरू में आ रहा है, का माँ, माँ से पहले का आ रहा है। तो का मतलब जैसे, या जैसे आप सूरह फील में पढ़ते हैं फजअलहुम कअस्फिन माकूल, ठीक है जी, तो उसमें भी का मतलब जैसे होता है। तो का मतलब जैसे, कमा का मतलब कहीं पर कमा भी आ रहा है तो उसका मतलब भी जैसे, तो कमा जैसे। सल्लैता, जैसे आपने पढ़ा था ना, अनअमता, जैसे तूने इनाम किया। हमने पढ़ा था ना, सिरातल्लज़ीना, उन लोगों का रास्ता, इन अमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया, तो अनअमता, तूने इनाम किया। ठीक है जी। इसी तरह सल्लैता, तूने रहमत भेजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही, सॉरी अल्लाह की बात हो रही कि ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने रहमत भेजी। कमा सल्लैता, जैसे भेजी रहमत तूने। उम्मीद है आप याद रखेंगे, अनअमता से इसको याद रखेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है जी। और इंशाल्लाह आगे हम टेबल जो पढ़ेंगे तो सल्लैता आपको खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। आप इशारा करेंगे सल्लैता, फौरन आपके जहन में आ जाएगा सल्लैता का मतलब है तूने रहमत भेजी। तो इंशाल्लाह ये आज से हम शुरू भी कर रहे हैं अफ़आल को। तो सल्ली, नमाज पढ़, और सल्ली अला, और रहमत भेज, ये हम कर चुके हैं जी। अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर है, नबी है। तो व अला आल इब्राहिम, और आल पर, ये भी पढ़ चुके हैं। व अला आल, और आल पर, आल इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, उसको तसव्वुर और एहसास के साथ हम देखते हैं जी। कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम, जैसा, जैसे भेजी रहमत तूने इब्राहिम पर और आल इब्राहिम पर। कमा, जहां बैठे हैं दोहराए, कमा जैसे, कमा जैसे, कमा जैसे। सल्लैता, तूने रहमत भेजी, या भेजी रहमत तूने। अब इशारा करेंगे तो अब इंशाल्लाह याद रहेगा, ठीक है। कहां से याद रखेंगे? अन अंत, तूने नाम के उससे। सल्लैता, तूने रहमत भेजी। सल्लैता, भेजी रहमत तूने। अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। व अला आल, और आल पर इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो जैसे भेजी रहमत तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि हम जो बात कर रहे हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर रहमत भेजी, तो इसका एक मतलब तो हम ये ले सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमामत दी थी, ऐसा मकाम दिया था कि दुनिया के सब मुसलमान, चाहे वो ईसाई हों, यहूदी हों, मुसलमान है, सब उसको नबी मानते हैं। तो ऐ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत अता फरमा, इस जमीन पर रहने वाले तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मान लें। दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है कि ऐ अल्लाह, आप नवाजने वाले हैं, इससे पहले आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नवाजा है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब नवाजिए, खूब अता कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे अंबिया के सरदार हैं। तो ये दो मीनिंग हम इससे ले सकते हैं। तो ए अल्लाह, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को फैलाने की तौफीक अता फरमा, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सभी मानने वाले हो जाएं। इससे हम ये भी सबक ले लेंगे कि हमें भी इसको, पैगाम को पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। तो इसको हम पढ़ेंगे आप जी। कमा सल्लैता,
कमा जैसे सल्लैता भेजी तूने, अला इब्राहिम भेजी तूने रहमत अला इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आल और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो इसको इस तसव्वुर और एहसास के साथ आपने पढ़ना है इसको। चलिए जी नेक्स्ट टुकड़ा है जी, इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। इन्नका दो टुकड़े हैं, इन्ना का याद रखना है कितने टुकड़े जी, दो। इन्ना और का, ठीक है जी। इन्ना का जैसे आप कहते हैं आपका, ठीक है नहीं, आपने पढ़ा था हु हुम का ये कुम ना, तो का आपका, ठीक है, एक वाहिद की बात हो रही है। इन्ना बेशक, इन्ना और का, इन्ना का मतलब यकीनन या बेशक, का मतलब तू, इन्ना का बेशक तू। दोबारा सुने जी, और दोहराएं आप जहां बैठे हैं अपनी जुबान से, इन्ना बेशक का तू, इन्ना का बेशक तू, इन्ना का बेशक तू हमीदुन, तारीफ के काबिल है, हम से निकला है, हम कहते हैं ना तारीफ को, तो हमीद कहते हैं तारीफ के काबिल, ये फाइल है, ठीक है जी, तारीफ के काबिल। और ये सिफ्त भी है, आप इसको कह सकते हैं कि सिफ्त भी है ये अल्लाह ताला की। तो तारीफ के काबिल है हमीद, हम से आपको याद रखना है, तारीफ, हम तारीफ और शुक्र, और हमीद क्या होगा, तारीफ के काबिल। तो मजीद बुजुर्गी वाला, जिसको जलाल अजमत और बड़ाई या कमाल, परफेक्शन यानी कमाल के दर्जे पर जो है जी जलाल और अजमत हासिल हो, यानी परफेक्शन के दर्जे पर हासिल हो, तो हम उसको मजीद कहते हैं, ठीक है जी, ये भी एक सिफ्त है। तो मजीद उन बुजुर्गी वाला, जैसे आप वालिद माजिद इस्तेमाल करते हैं, जद्द अमजद इस्तेमाल करते हैं, तो बुजुर्गी के लिए, जलाल के लिए, अजमत के लिए, तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं, मजीद बुजुर्गी वाला, मजीद बुजुर्गी वाला। चलें जी इसको तसव्वुर एहसास के साथ पढ़ते हैं जी, इन्ना का हमीद मजीद, इन्ना का दो टुकड़े हैं, इन्ना बेशक का तू, इन्ना का बेशक तू, इन्ना का बेशक तू हमीद, हम से निकला है, तारीफ के काबिल, हमीद तारीफ के काबिल, और मजीद बुजुर्गी वाला, जद्द अमजद से या वालिद माजिद से आप याद रखेंगे, बुजुर्गी वाला, मजीद बुजुर्गी वाला, ठीक है जी। इन्ना का हमीद मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला है। तो अगर हम भूखे हों और हमारा किसी दोस्त को इसका पता चले, और वो हमारे लिए जो है किसी 5 स्टार होटल से खाने का एक, हम इसको ले हमीद की तारीफ को देख रहे हैं कि हमीद को किस तरीके से हम इसकी तशरीह करेंगे और किस तरह हम तस्वर में लेके आएंगे इस आयत को, तो वो दोस्त आपके लिए 5 स्टार होटल से खाने का एक ट्रक भेजे, तो कैसी तारीफ निकलेगी अगर आप इतने ज्यादा भूखे हैं और अचानक आपके साथ आपका दोस्त इस तरह की जो है वो करे, अच्छाई करे, खैर करे, तो कितनी तारीफ, कैसे तारीफ निकलेगी। तो ये तो एक छोटी सी मिसाल है, अल्लाह ताला के लिए बहुत बेहतरीन मिसाल है। तो इसी तरीके से हम अल्लाह ताला की तारीफ करेंगे, अपने नबी की कुर्बानियों को याद करते हुए कि उसने ऐसा नबी हमें अता फरमाया, तो उसके बाद हम ये अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे होंगे। तो अगर हमें अब इसका सब ये लेंगे कि अगर हमें अल्लाह ताला की तरफ से जो है इस्लाम की तालीम ना मिलती, हम अंधेरों में भटक रहे होते, तेरा बहुत बड़ा एहसान है कि तूने ऐसे प्यारे, जबरदस्त और बेहतरीन पैगंबर को भेजा, जिसने हम तक हर बात पहुंचाई और हर चीज की तालीम दी। ए अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है और तू खूब काबिल तारीफ है। तो हम इस कुर्बानियों को जहन में रखते हुए, ए अल्लाह तू मजीद है, यानी जलाल और अजमत और बड़ाई में कामिल है, परफेक्ट है, इसलिए सिर्फ तू ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन अजर दे सकता है। तो इसको समझने के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोल को समझने के बाद, हम इस हदीस मुबारक का भी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम बनाकर भेजे गए हैं, तो क्या इनका शागिर्द नहीं होना चाहिए? तो वो क़यामत तक के नबी नहीं है, या इनके किरदार बहैसियत एक मुअल्लिम की इनके जाने के बाद खत्म हो गया है? तो ये सवाल करेंगे हम। तो फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे कि "ए अल्लाह, मदद कर मेरी कि मैं आपका शागिर्द बनूं"। और ये कितनी खूबसूरत एहसास होगा, कितना खूबसूरत तस्वुर होगा कि मैं अल्लाह के नबी का शागिर्द बन रहा हूँ। तो जरा तस्वुर करें। और वो कैसे बन सकते हैं, जब आपकी तालीमात को पढ़ेंगे, ठीक है जी, सुनेंगे, उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, दूसरों को पहुंचाएंगे। तो यहाँ अल्लाह ताला से यही भी दुआ करेंगे कि ए अल्लाह, हमने कल पढ़ा था ना कि उकाशा बिन मोहसिन फौरन खड़े हो गए थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 70,000 लोगों को बताया कि वो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल होंगे। तो उकाशा ने कहा था, फौरन उनकी बेचैनी बढ़ गई थी कि अल्लाह मेरे, अल्लाह के नबी मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आप उसमें शामिल हैं, ये कल के हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी को हम लेते हुए, जब हम इस तरह की आयत पढ़ेंगे तो हम फौरन दुआ करेंगे कि ए अल्लाह, मेरी मदद करके मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शागिर्द बनूं, आमीन या रब्बल आलमीन। तो एहतसाब करेंगे, क्या करेंगे, कितना वक्त सर्फ करता हूँ कुरान हदीस के पढ़ने में। शागिर्द तभी बनाऊंगा जब मैं कुरान और हदीस को पढ़ने की कोशिश करूंगा। तो या मैं कहता हूँ मैं मसरूफ हूँ, देखें, हम ये नहीं कह सकते कि हम मसरूफ हैं, टाइम निकालना पड़ेगा हमें, कुछ ना कुछ टाइम निकालना पड़ेगा।
تو एहतसाब करेंगे, हम अपना प्लान बनाएंगे, एक मखसूस वक्त तक कुरान और हदीस पढ़ने के लिए अपना टाइम टाइम निकाल सकते हैं। इतने कामों के लिए हमारे पास टाइम होता है, तो ये हमारी जिंदगी के लिए जो मुस्तकिल जिंदगी है, जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है, ये तो आजी जिंदगी है। तो उसके लिए क्या हम थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल सकते? तो हम इसका मखसूस वक्त के लिए कुरान हदीस पढ़ने की कोशिश इंशाल्लाह करेंगे। या बिलखसूस कम अज कम आप ये जो लेसन पढ़ रहे हैं इसी को टाइम देना शुरू कर दें, तो नेक्स्ट लेवल्स में आप बढ़ते चले जाएंगे और इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। यानी आपकी एक तरीके से आपका स्टार्ट हो जाएगा, आप इन हो जाएंगे इस अल्लाह के कलाम को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करने को, सीखने के अमल में इंशाअल्लाह। तो उसके बाद हम दूसरे लोगों तक भी इसको पहुंचाएंगे। ये भी हमारे ऊपर फर्ज है कि हम जितना अच्छा सीखेंगे उतने अच्छे तरीके से दूसरे लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि ऐ अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शागिर्द बनने की तौफीक अता फरमा, और कुरान और हदीस को समझने की भी तौफीक अता फरमा, और हमें इखलास की दौलत से माला माल फरमा। इन्नका हमीदुम मजीद, हम इसको तसव्वुर एहसास के भी बाद में कर चुका हूँ। तो हम अल्लाह की तारीफ करेंगे पूरी जो है, उसको सोचते हुए कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को हमारे लिए मबूस फरमाया, और हम कितने खुशकिस्मत हैं। फिर अल्लाह ताला से हम कहेंगे कि तू ही तारीफ के काबिल है, सारा कुछ तू ही कर सकता है। तो ए अल्लाह, सिर्फ तू ही उसको अपने हमारे नबी को अजर दे सकता है, उसको जो है हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं। तो अल्लाह सिखाइए इसको। चले जी, इसका क्विकली जवाब दे जी। अ, चले, ये सवाल तुमने पढ़ लिया। अच्छा, इन्ना का हमीदुन मजीद पढ़ा था, यहाँ पे सवाल है इन्नहू, इन्नहू हमीदुन मजीद। तो इसका जवाब क्या होगा? बेशक वो काबिल तारीफ बुजुर्गी वाला है, या वो काबिल तारीफ पाक है। बेशक वो काबिल तारीफ है, या बेशक वो काबिल तारीफ पाक है। जी, इन्नहू। जी माशाल्लाह जी, काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। सुमेरा, रुबीना, हिना और अली नवाज ब्रदर हैं, हादिया, जाहिद अनवर, डॉक्टर जी जजाकल्ला, बहुत लोग, इरम नवी, सिस्टर रिजवाना है, और जजाकल्ला जी, काफी नाम तेजी से आ रहे हैं। तो ये ठीक है। बेशक इन्नहु हमने पढ़ा था, बेशक हमने इन्ना कहा पढ़ा था, अब इन्नहु है, बेशक वो। ठीक है जी, जजाकल्ला जी। मोहम्मद रिजवान भी आ गया, साइद जजाकल्ला जी। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आपको इन भी रखूं, तो हमारे पास टाइम थोड़ा होता है, इसलिए मैं ज्यादा सवाल नहीं रख सकता। चलें जी। अल्लाहुम्मा बारिक, उसी तरह अल्लाह का मतलब ए अल्लाह, बारिक, बारिक का मतलब होता है बरकत अता फरमा। ठीक है, बारिक बरकत से याद रखेंगे। अला मोहम्मदिन, बारिक बरकत अता फरमा, जैसे आप कहते हैं ईद मुबारक। ठीक है, आपको खुशी मुबारक हो, तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं, ईद मुबारक से बारिक का मतलब बरकत अता फरमा। अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, और इसको तसव्वुर से पढ़ा करें पूरे, कि हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह के नबी के लिए कि अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली, और आल पर मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। व अला, तीन टुकड़े हम बार बार इसको कर रहे हैं, व अला और आल पर। तो तसव्वुर और एहसास के साथ हम इसको देखेंगे जी। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, बारिक बरकत फरमा। बारिक कहाँ से याद रखेंगे? ईद मुबारक से। बारिक का मतलब बरकत फरमा, उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, मिलते जुलते हैं। अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आल, और आल पर मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जी, तो इस तरीके से हम इसकी करेंगे जी। असबाक लेंगे। दुरूद के पहले से में सलात की दुआ भी है, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सलात में भी बरकत ही शामिल है। ठीक है जी, हम सलात दुरूद में हम कहते हैं कि रहमत भेज, तो उसमें भी बरकत शामिल होती है। तो सलात की दुआ करने के बाद यहाँ पर बरकत की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक, बरकत की दुआ हो रही है। तो इसकी वजह क्या है? तो इसमें हम ये कह सकते हैं, ये हम इसको सोच सकते हैं कि दुआ में बार बार मुख्तलिफ अल्फाजात, अल्फाज और इबारात को बात को बार बार पेश किया जाता है। जब भी आप दुआ मांगते हैं ना तो अल्लाह ताला से, तो आप बार बार एक ही दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, अल्लाह मगफिरली, अल्लाह मगफिरली, बार बार कहते हैं। तो ये दुआ का एक अंदाज भी है, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए बार बार जितना ज्यादा आप मांगते हैं उतना ज्यादा आपका खुशू और खुजू पैदा होता है। तो ये सलात का मतलब भी बरकत की मीनिंग में आ रहा है, और जो अल्लाह मुबारक ये भी बरकत है। तो बार बार अल्फाज को दोहराया जाता है दुआ में। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी को याद कीजिए, और उनके लिए दिल से बरकत की दुआ कीजिए। कुर्बानी को हम तभी याद कर सकते हैं जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करेंगे, बजाय इसके कि हमारे जो सो कॉल्ड आइडियल्स होते हैं, हम जिनके फैंस होते हैं, उनको उनका करने की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को याद करेंगे और उनको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो बरकत के मानी क्या है हम यहाँ पे देखते हैं जी। खूबी या भलाई और नेमतों का मिलना, अता होना, हमेशा रहना, और उसमें बराबर इजाफा और तरक्की होते रहना। देखें, बरकत का मिलना, ठीक है जी, खूबी या भलाई का मिलना, मुसलसल रहना, तीन मैं बातें कर रहा हूँ। बरकत या खूबी या अल्लाह के एहसान और फजल का मिलना, उसमें मुसलसल इजाफा होता रहना, सॉरी, मुसलसल रहना उसका, खूबी या भलाई का, और उसमें इजाफा होते रहना, ये तीन बातें होंगी।
تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا. اعمال میں برکت کا مطلب کیا ہوگا کہ ان کی قبولیت، یعنی اعمال آپ کے بڑھتے رہیں، مسلسل کرتے رہیں آپ اعمال، پھر ان میں جو ہے قبولیت میں جو ہے وہ بڑھتے رہے، ان کی قبولیت زیادہ ہوتی رہے، اس میں درجہ جو ہے وہ بڑھتا رہے. تو اولاد میں برکت، یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا، چلتے رہنا، پھر اس میں پھیلنا پھولنا، یہ بڑھتے رہنا. تو اس طریقے سے بارک کو آپ لے سکتے ہیں. تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے، یعنی آپ کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو برکت دے، یعنی اس میں مسلسل وہ بڑھتے رہیں. تو یہ بارک کا اس طریقے سے آپ اس کو کریں گے. اللہم بارک، اے اللہ برکت عطا فرما، بارک برکت عطا فرما. اللہم، اے اللہ بارک برکت عطا فرما، بارک اللہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ برکت عطا فرما، بارک. اچھا، بارک ایک ہی ٹکڑا ہے، یہ آخر والا کا جو ہے یہ اصل میں برکت ہے. یہ تین لفظ، تین اس کے جو ہے نا جز ہیں، با را اور کا، یعنی برکت میں تین چیزیں ہیں، بے رے اور کاف. تو بارک کا کاف آپ نے وہ دوسرے والا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آپ والا. تو بارک برکت عطا فرما، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی علی اور آل پر محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو علم سکھائیے جس کو. آپ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو روک کے کم از کم 3 دفعہ اس کو اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. یہ ساتھی کے ساتھ ہیں تو ایک دو ساتھی آپ کو بتائے گا، پھر آپ اس کو. تو کما بارک تو علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ برکت عطا کی تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر. تو اس کو دیکھتے ہیں جی، کافی لفظ وہی آ رہے ہیں، کما ہم پڑھ چکے ہیں، جیسا کہ، اور برکت بارکتا، جس طرح انعمتا پڑھا تھا، یا صلیتا، انعمتا تو نے انعام کیا، صلیتا تو نے رحمت بھیجی، بارکتا تو نے برکت عطا کی، بارکتا تو نے برکت عطا کی. ٹھیک ہے جی، یہ اسی طرح ہے، بارکتا تو نے برکت عطا کی. صلی یا صلیتا، اسی طرح آپ کو جیسے بتایا رحمتوں کی بارش ہونا، ٹھیک ہے جی، اس میں مسلسل رہنا اور اس میں بڑھتے رہنا رحمتوں کا. اور بارکتا کیا ہے؟ خوب بھلائی یا نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا اور بڑھتے رہنا. تین باتیں، ملنا، ٹھیک ہے نا، سلی میں رحمتوں کا ملنا، یعنی رحمتوں کی بارش ہونا، اور مسلسل رہنا اور بڑھتے رہنا، رحمتوں کی بات ہو رہی ہے. اور بارک میں خوبی یا بلائی کا ملنا، ہمیشہ رہنا اور بڑھتے رہنا. تو یہ اس طریقے سے ہم اس کو یاد رکھیں گے. اللہ ابراہیم یہ پڑھ چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر. تو اس طریقے سے ہم اس کو دیکھیں گے. اس میں سے اسباق کیا لیں گے ہم؟ کما بارک تو ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی. ابھی بات ہو چکی ہے کہ جس طرح اس کو سب جو ہے مذاہب مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں. دوسرا میننگز بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، تو اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے نوازی. تو اب اس تصور اور احساس کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے. کما، جیسے کہ، بارکتا تو نے برکت عطا کی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر. علم سکھائیے. انک حمید مجید، اس کی بھی تفصیل ہم ابھی کر چکے ہیں. بے شک تو حمید، ان کا دو ٹکڑے، بے شک تو حمید تعریف کے قابل اور مجید بزرگی والا ہے. تو اس کو بھی تصور اور احساس کے ساتھ آپ اس کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم اس پہ آخر پہ لیتے ہیں درود کے بعد ایک اضافی دعا ہم پڑھتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ آخر میں ہم دعا پڑھتے ہیں. ضروری نہیں، آپ اور بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں گے. احادیث میں اور بھی دعائیں ہیں، یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بھی یاد کر سکتے ہیں. جیسے اللہم انی ظلمت نفسی میرے خیال میں کون سا تھا، ایک دعا اور بھی ہے اس میں، یاد ہے کسی کو؟ میرے ذہن میں نہیں آ رہی. اللہم انی ظلمت نفسی ربنا ظلم آتنا. کثیر. سر ربنا نہیں، اس آتنا. میں آخر وہ بھی پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا اللهم انت إني أعوذ بك فاغفر من لی. اللهم اللهم إني إني اس ظلمت طریقے سے نفسي یہ بھی بڑی ظلما خوبصورت دعا ہے. كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ. تو یہ دعا بھی بڑی خوبصورت ہے. بہرحال اور بھی آپ اس کا مطالعہ کریں. جزاک اللہ اللهم برادر. إني تو أعوذ بك من أن أشرك بك في نار جهنم. چلے جی، تو آپ، جی جزاک اللہ، آپ لوگ اللهم ماشاء إني اللہ أعوذ جانتے ہیں. بك من عذاب القبر وأعوذ بك من جی فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة جزاک المحيا والممات. اللهم إني أعوذ ماشاء بك من المعصم والمغرب. یہ چار ماشاء اللہ، وہ مضبوط ہے. بات. ویری گڈ، جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارا ڈسکشن گروپ ہے، تو اس میں جو بردر منظور تھے اور غربن سسٹر میں بھی کوئی تھی، آپ اس کو ذرا چلایا کریں اور کوشش کیا کریں ساتھ حوالہ بھی دے دیا کریں. اس میں حدیث کا حوالہ ہو نا تو وہ زیادہ اتھینٹک ہو جاتا ہے کہ یہ اس طریقے سے. جزاک اللہ، بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو اس کو کوئکلی دیکھ دیتے ہیں. ربی، اچھا ربی یہاں پہ ہم دیکھیں گے، ربی اصل میں ہے یہ یا ربی، ٹھیک ہے نا.
اے میرے رب. جب بھی ربی کے نیچے زیر آئے گا ربی اس کا مطلب ہم کریں گے اے میرے رب. جیسے نا ربی زدنی علما, اے میرے رب مجھے زیادہ کر علم میں. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح ربی جعلنی, اے میرے رب اجعل. دیکھیں ربی جعلنی کو آپ علیحدہ کر کے پڑھ سکتے ہیں, ربی علیحدہ پڑھیں اور آگے جو اجعلنی اس کو پڑھ سکتے ہیں اجعلنی. اجعل ایک ٹکڑا ہے, سنیں غور سے, اجعل ایک ٹکڑا ہے. اجعل کا مطلب ہوتا ہے بنا دے, اجعل بنا دے, نی مجھے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, اس طرح کا سوال آپ کے ہوم ورک میں آ سکتا ہے. ربی اے میرے رب, اجعل بنا دے, نی مجھے, ربی جعلنی اے میرے رب بنا دے مجھے. دوبارہ سن لیں, اجعل بنا دے, نی مجھے. تو اجعل نی یہ دو ٹکڑے ہیں. مقیم الصلاۃ, مقیم کہتے ہیں قائم کرنے والا. ٹھیک ہے, مقیم جیسے آپ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے فلاں جگہ کا مقیم ہے, رہنے والا ہے, قائم کرنے والا. تو مقیم قائم کرنے والا, الصلاۃ نماز کو, مقیم قائم کرنے والا, صلاۃ نماز کو, ومن اور سے, من کا مطلب جانتے ہیں میرے شیطان سے, ذریتی, ذریتی کے دو ٹکڑے ہیں, ذریت اولاد, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اولاد ذریت, ذریت ای. ٹھیک ہے, میری اولاد, اور میری اولاد میں سے, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ بنا دے مجھے نماز قائم کرنے والا, ومن اور سے, ذریتی میری ذریت میں سے, میری اولاد میں سے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. ربنا اے ہمارے رب. دیکھیں ربنا کا میں نے آپ کو بتایا تھا, ربنا کا مطلب ہوگا اے ہمارے رب. ربنا, ٹھیک ہے, ربہ ربہم ربو کا, ربی ربکم ربنا, باقی پر زب پیش ہوگی تو اس کا مطلب ہے ہمارے رب. اگر ربنا ہے زبر کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہوگا اے ہمارے رب. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, ربنا اور ربنا میں فرق. وتقبل, اور قبل ایک لفظ ہے, اور قبول کر, تو قبول کر. تقبل کے شروع میں جو تار ہے اس کو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کی بات ہو رہی, تو کی بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو قبول کر. تقبل اور تو قبول کر, دعا میری دعا کو قبول کر. ربنا وتقبل دعا, اور تو قبول کر میری دعا کو. ربنا اے ہمارے رب, اغفر لی, اغفر ایک لفظ ہے اور لی دوسرا لفظ ہے, یاد رکھنا ہے. اغفر بخش دے, لی مجھے, اغفر دوبارہ سنیں, اغفر لی بخش دے مجھے. تو یہ آپ نے اس طریقے سے اس کو یاد رکھنا ہے. والی والی دیا, اور اچھا لی کا مطلب ہم نے لیے پڑھا تھا, لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اردو کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ہم اس کو چینج کریں گے. والی والدیہ, والدیہ میرے والدین, دیا میرے والدین, میرے والدین کو. ٹھیک ہے جی, والی والدیہ اور میرے والدین کو. وللمؤمنین اور مومنین کو. ٹھیک ہے جی, وا اور لی کو یہاں پہ کو کا میننگ میں آئیں گے. مؤمنین مومنین, وللمؤمنین اور مومنین کو. یوم دن, یقوم قائم ہوگا. ٹھیک ہے, اوپر اوپر مقیم تھا, مقیم کا مطلب ہے قائم کرنے والا. ٹھیک ہے, اور یقوم کا مطلب ہے قائم ہوگا. یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے افعال. یوم یقوم جس دن قائم ہوگا, الحساب حساب, حساب سے مراد ہے یہاں پہ حساب کا دن. ٹھیک ہے, آخرت کا دن جو حساب کا دن ہوگا اس دن جو ہوگا. یہ کتنی خوبصورت دعا ہے. اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں ٹرانسلیشن. ربی جعلنی اے اللہ بنا دے مجھے, اجعلنی بنا دے مجھے, مقیم قائم کرنے والا, الصلاۃ نماز, نماز قائم کرنے والا, ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے, وا من اور سے, ذریتی میری اولاد. ربنا اے ہمارے رب, وتقبل اور تو قبول کر, وتقبل اور تو قبول کر لے, دعا میری دعا کو. ربنا اے ہمارے رب, اغفر بخش دے, لی مجھے بخش دے مجھے, والی والدیہ اور میرے والدین کو, وللمؤمنین اور مومنین کو. یوم یقوم یعنی اس دن جب قائم ہوگا, یوم وہ دن جب قائم ہوگا, یقوم الحساب حساب کا دن, جس دن حساب کا دن قائم ہوگا. تو اس کو آپ نے ذرا دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ تصور احساس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹائم ہمارا اسٹارٹ ہے, تو اب ہم صرف کچھ سیکنڈز کی بریک لیتے ہیں, پھر اس کو آگے جاری رکھتے ہیں. چلے جی, تو 9B ہمارا گرامر کا پارٹ ہے, اس کو شروع کرتے ہیں. تو اس میں آج ہم فعل ماضی, پہلے ہم اسماء حروف دیکھ رہے تھے, آج ہم فعل ماضی پڑھیں گے انشاءاللہ, جس میں فعل, فتح اور جعل پڑھیں گے. تو ٹی پی اے کے ساتھ گرامر ہم کیسے کرتے ہیں جی, کوئی کروا دے جی. مائکس اپنے میوٹ رکھیں, اور جس سے کہا جائے ہینڈ ریز کریں, اور یہ وہی صرف بولیں جی. باقی لوگ جہاں بیٹھے ہیں اپنا مائکس میوٹ رکھتے ہوئے آپ اس کو ساتھ پریکٹس کریں گے. کون کروانا چاہے گا جی؟ فوزیہ اندلیب سسٹر آپ کروائیں جی. ٹی پی اے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. جی سسٹر فوزیہ آپ کا مائک. جی سنیے, جی دیکھیے, دیکھیے, سوچیے, سوچیے, بولیے, جی جی چلیے.
बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए, मिल कर कीजिए, जजाकल्ला सिस्टर। तो बाकी मिल के लोगों को आगे कीजिए। के ठीक। देते हैं, तो ये आपने याद रखना है। हमने अल्फाज की 3 किस्में पढ़ी थी, कौन कौन सी? इस्म, फेल, हर्फ। इस्म, फेल, फेल, हर्फ। हर्फ। हम पढ़ चुके हैं, हर्फ पढ़ चुके हैं, और फेल को आज करने जा रहे हैं। तो इस पे हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि हम प्रैक्टिस भी करनी है आपने। तो हम जो हरूफ पढ़े थे, हमने 9 हरूफ पढ़े थे, आपको याद होगा। ली, मिन, अन, बी, फी, अला, इला, मा, आइंदा। तो ये 9 हमने पढ़े थे। तो लहू, इसको क्विकली कर लेते हैं। लहू, उसके लिए, लहुम, लका, ली, लकुम, लना और लहा, उस औरत के लिए। ठीक है जी। इसी तरह जो आपका था मिनहु, मिन शैतान से याद रखेंगे, शैतान मिन का मतलब से, मिनहु उससे, मिनहुम मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना और मिनहा, उस औरत से। अनहु, उस मर्द से। अन कहां से याद रखेंगे? रदी अल्लाह अन्हु, अल्लाह राजी हुआ उनसे, उससे। तो अनहु उससे, अनहुम अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना और अनहा, उस औरत से। तो इसको क्विकली आप लोग साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे जहां बैठे हैं। इसी तरह बी से, कहां से याद रखता? बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। बिही, उससे। बिहिम, बी का, बी, बिकुम, बीना और बीहा। ठीक है जी। इसी तरह हमने आगे सीखा था फी, कहां से याद रखेंगे? फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। तो फी ही, उसमें। फीहिम, फी का, फी या, फी कुम, फीना और फीहा। मेरे साथ आप इसको दोहराएं, ठीक है जी। अलै, अला का मतलब हमने सीखा था पर। कैसे? अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप पर। तो अलैहि, उस पर। अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना और अलैहा। तो ये 6 हो गए हमारे। उसके बाद हमने 3 और सीखे थे, 9 किए थे। इलैहि, इला। ठीक है जी। कहां से याद रखेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है जी। इलैहि, उसी की तरफ हम लौटने वाले हैं। इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ लौटने वाले हैं। तो इलैहि, उसकी तरफ। इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना और इलैहा। मा, उसके साथ। माहू, उसके साथ। कहां से याद रखेंगे? इन अल्लाह मासाबिरीन, या आपने कौन से इसका किया था? इन अल्लाह मासाबिरीन, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। मासाबिरीन, सबर करने के साथ। माहू, उसके साथ। माहुम, माका, मई, माकुम, माना और माहा। इसी तरह आइंदा आपने सीखा था जी। कम रियालन इंदा का, आपके पास कितने रियाल हैं? ठीक है ना। कम रियालन, कितने रियाल है? इंदा का, आपके पास। तो इंदा हूँ, उसके पास। इंदा हूँ, उन सबके पास। इंदा का, आपके पास। इंदी, मेरे पास। इंदा, आप सबके पास। इंदा, हमारे पास। और इंदा, उस औरत के पास। तो ये क्विकली आप सबने कर लेना, टाइम थोड़ा था इसलिए मैंने आपसे रिवाइज नहीं करवाया। तो आज का हम लेते हैं जी, जो है वर्ब या फेल। अस्मा और हुरूफ के बाद जो हमारा दरमियान वाला था, अफाल। तो इसको लेते हैं। तो अरबी में अक्सर फेल 3 हुरूफ से बनते हैं, 3 हर्फ। ठीक है। 3 हर्फ क्या होते हैं? जैसे अलिफ, बा, ता, सा। तो ये हरूफ हैं। जैसे 3 हुरूफ के हैं, फ़ाइल, लम, फ़अला, फ़ताहा। तो ये 3 हुरूफ हैं। नासरा, ضرबा। ठीक है, ضربा। इस तरीके से हम इसको 3 हुरूफ से जितने वर्ब हैं इनको हम देखेंगे, फेल को देखेंगे। तो फेल की 3 अकसाम है, कौन कौन सी? फेल माजी, ठीक है, जो गुजर गया, जो पास्ट हो गया। फेल मुदारे, जो अभी नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। और तीसरा फेल अमर, गुजारिश करना या हुक्म देना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और खुशी की बात भी है कि अरबी में हमें सिर्फ 3 फेल ही पढ़ने पड़ेंगे। अब बाकी देखें, उर्दू में या अंग्रेजी में देखें तो एक लंबी चौड़ी लाइन होती है अफआल की या वर्ब पढ़ने की, बहुत सारे होते हैं। तो ये खुशी की बात हमारे लिए कि सिर्फ 3 ही हमने पढ़ने हैं। तो अभी आप इसको सारों को याद ना रखें, सिर्फ फेल माजी की हम बात करें। फेल माजी क्या है? हो गया, जो गुजर गया। फेल मुजारे क्या है? जो अभी नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। ठीक है, फ्यूचर या प्रेजेंट दोनों आ जाते हैं फेल मुजारे में। अरबी में इसको कहेंगे फेल मुजारे कहेंगे, अरबी में उर्दू में कहेंगे तो हम फेल मुजारे कहेंगे। तो फेल अमर, गुजारिश देना या हुक्म करना। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे फअलता, तू भेज। ठीक है ना, सॉरी, सल्लैता, तू राहत भेज। तो ये गुजारिश कर रहे थे अल्लाह ताला से। तो ये अमर का सीगा है। इंशाल्लाह इसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट। तो अभी हम सिर्फ फेल माजी की बात करेंगे, नेक्स्ट आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ फेल माजी पहले को हम देखते हैं जी। चलिए जी। तो पहले हमने कहा था उसका, उन सब का। ठीक है जी। इसी तरह आपका, मेरा। तो अब क्या कहेंगे? हम माजी की बात करेंगे। उसने किया। ठीक है। पहले था ना उसका, उनका, आपका, मेरा, यही हमने सीखा था ना, होगा, हम, अंता, आना। अब हम कहेंगे उसने किया, माजी में कोई बात उसने काम किया। तो उसने किया, उन सब ने किया, आपने किया, मैंने किया, आप सब ने किया, हम सब ने किया। माजी की बात करेंगे। ठीक है जी। तो इसको देखते हैं जी। अगर मैं कहता हूँ कि उसने किया, इशारे वही चलेंगे, मुज़क्कर का पहले हम बात करें।
اس نے کیا تو سمپل سا ہے فعلا، فا عین اور لام، اس کا مطلب ہوگا اس نے کیا، فعلا تینوں کے اوپر زبر ہے. اگر میں کہوں گا وہ زیادہ لوگ ہیں انہوں نے کوئی کام کیا ہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے، پہلے کر دیا، ٹھیک ہے. تو فعلو ان سب نے کیا. میرے ساتھ دہرائیں آپ جہاں بیٹھے ہیں مائک اپنے بند رکھتے ہوئے. فعلو ان سب نے کیا. ترجمہ ساتھ کیا کریں. فعلتا آپ نے کیا، ٹھیک ہے. فعلتا جیسے انعمتا، ٹھیک ہے نا، تو نے انعام کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتا فعلا سے یعنی کیا، تو فعلتا آپ نے کیا. فعلتو اپنی طرف ایک انگلی سے، میں نے کیا. فعلتو میں نے کیا. ایک دعا آپ مانگتے ہیں نا، اللہم انی ظلم کون سی تھی وہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انی کنتو بے شک میں، کنتو کہتے ہیں نا، تو یہ فعلتو میں، ٹھیک ہے جی. فعلتو میں نے کیا. اچھا یہاں پہ یاد رکھیں یہ عین کو تھوڑا سا آپ نے کرنا ہے، یہ فالتو نہیں پڑھنا، فعلتو، ٹھیک ہے. یا ایک ہنٹ بھی آپ یہاں سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ میں کوئی فالتو نہیں ہوں، میں کام کرنے والا ہوں، میں فعلتو ہوں، ٹھیک ہے جی. جیسے کہتے ہیں نا فالتو، تو آپ یہ یاد رکھنے کے لیے کہ میں کوئی فالتو نہیں ہوں، فعلتو میں کام کرنے والا ہوں، تو میں نے کیا. فعلتو یاد رہے گا امید ہے. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. اور فعلنا ہم سب نے کیا. آسان سا ٹیبل ہے. ایک دفعہ جہاں بیٹھے ہیں اس کو اپنی جگہ بیٹھے ہوئے مائکس پر بند رکھتے ہوئے میرے ساتھ اس کو ریوائز کریں گے. میں بولوں گا آپ پیچھے بولیں گے. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا، اشارے بھی ساتھ کریں. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. چلے جی جہاں بیٹھے ہیں ٹرانسلیشن کریں، صرف ترجمہ کریں. آپ جہاں بیٹھے ہیں صرف ترجمہ کریں. فعلا اس نے کیا. فعلو ترجمہ کریں ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. ترجمہ آپ لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اشارے بھی ساتھ کریں. آپ نے اشارہ میری طرف کرنا ہے، میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو آپ نے میری طرف کرنا ہے. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. چلیں جی ہینڈ ریز کریں اور یہ کوئکلی کروائیں. اچھا یہاں پہ چلیں سسٹر مائدہ میں آپ کو موقع دیتا ہوں. یہ اوپر دیکھیں 9000 بار. تو اس نمونے پہ اس ٹائپ پہ آنے والے جو الفاظ ہیں تقریباً قرآن مجید میں 9000 بار. اگر آپ اس کو تھوڑا سا کیلکولیٹ کریں گے نا، تو ہم نے 600 صفحات پڑھے تھے اور لائنیں تھی ایک صفحے پہ 15، تو 600 ضرب 15 کریں گے تو یہ تقریباً 9000 بنتا ہے. تو ٹوٹل 9000 لائنیں بنتی ہیں قرآن مجید کی. تو یہ 9000 الفاظ اس طرح کے آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر لائن پہ ایک لفظ اس ٹائپ کا آئے گا. تو یہ بہت اہم ہے، اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے. جی سسٹر مائدہ آتی اپنا مائک آپ کریں. جی باقی سب لوگ پریکٹس کریں لازمی. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب. جزاک اللہ سسٹر. چلیں جی نیکسٹ ہے سسٹر سعیدہ ہینا. اچھا یہاں پہ جب فعل نہ کہنا ہے تو تھوڑا سا الف کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. فعل نہ. جی سسٹر سعیدہ ہینا. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. سسٹر ماشاء اللہ بہت خوشی ہو رہی ہے، آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے کروا رہے ہیں اور ایسے کروا رہے ہیں جیسے آپ پہلے سے جانتے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے. بردر زاہد آپ کروا دیں جی. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ برادر، بہت اچھی بات ہے، بہت ایکسیلنٹ. اور اس کے بعد ایک بردر کو لے لیتے ہیں، پھر سسٹر روبینہ آپ آئیں گے. بردر منظور. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ برادر. سسٹر روبینہ. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ سسٹر. تھینک یو. ایکسیلنٹ جی، بہت اچھا کروا دیا آپ نے. تو چلیں نیکسٹ چلتے ہیں. ایک دفعہ اس کو سن لیں چونکہ نیا ٹیبل تھا. فعلا عین کو تھوڑا سا ادا کریں گے نا. فعلا اور لام کو لمبا نہیں کرنا، الف نہیں آگے. فعلا
اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. ٹرانسلیشن لازمی کیا کریں میرے ساتھ، جہاں بیٹھے ہیں آپ اس کو اشاروں کے ساتھ کریں، اشارے لازمی کرنے ہیں. فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے فالتو کیا، آپ سب نے فعلنا ہم سب نے کیا. اور میری گزارش ہے کہ یہ قرآن مجید آپ اٹھائیں گے، اس میں سے جب بھی آپ یہ پڑھ رہے ہوں گے تو یہ آپ نے تلاش کرنے اس طرح کے، ٹھیک ہے. فعلا کے اس پہ آنے والے کوئی اور ہو سکتا ہے، جعلا ہو سکتا ہے، فتح ہو سکتا ہے، اس پہ آنے والے آپ نے تلاش بھی کرنے ہیں. چلے ابھی اس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ، تھوڑے تھوڑے تلاش کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ملنے والے. چلیں جی ڈیڈ اللہ دلاؤ اس کو سے سنائیے. چڑیوں والی. اچھا جی، تو ایک یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے کہ آپ کسی سڑک پہ کھڑے ہیں اور مختلف گاڑیاں آپ کے سامنے سے گزر رہی ہیں. تو جب کوئی گاڑی گزر جاتی ہے اس کی بیک سائڈ پہ آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ فلاں چیز گزری ہے، یہ کوئی کار گزری ہے، یہ کوئی ٹرک گزرا ہے، یا یہ موٹر بائک تھی، ٹھیک ہے، یا یہ کوئی اور، مطلب جو بھی چیز گزرے گی اس کی بیک سائڈ آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں چیز تھی. تو یہاں پہ تصویر میں چیزیں دکھانا مشکل تھا تو ایک ہوائی جہاز دکھا دے کہ وہ اڑ گیا تو اس کے پیچھے دم نظر آ رہی ہے. تو یہاں پہ جو فعال ہے چینج کہاں پہ آ رہی ہے، یعنی فاعین. اب خیال رکھیں نا، فاعین نام ایک ہی ہے ہر جگہ پہ، یہ چینج آخر پہ آ رہی ہے، یعنی اس کی دم پہ آ رہی ہے. کیسے؟ فاعین نام شروع والا تو چھوڑ دیں، فاعین نام ایک ہی ہے. دوسری طرف فعالو تو آخر پہ واو لگا دیا دم پہ. فعلتا فاعین نام اسی طرح تھا، آخر پہ تا لگا دیا، ٹھیک ہے جی. فعلتو آخر پہ تا کے اوپر پیش لگا دی. تو کہاں پہ چینج آ رہی ہے؟ او، تا، تو، تم، نا. تو یہ آخر پہ چینج آ رہی ہے ماضی میں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ماضی کا مطلب ہے گزر گیا، تو گزر گیا تو اس کا مطلب ہے آخری، ٹھیک ہے جی، اس کی آخر پہ چینج آ رہی ہے. تو کہاں پہ یاد رکھیں گے؟ فعلا تو سمپل ہو گیا، فعلا فاعل نام فعلا. تو چینج کہاں پہ آ رہی؟ او، تا، تو، تم، نا. میرے ساتھ دہرائیں گے تو آپ کو یاد رہے گا، او، تا، تو، تم، نا. تو یہ یاد رکھنے کے لیے ہنٹ ہے آپ کو کہ ماضی میں چینج آ رہی ہے، اس کی دم پہ چینج آ رہی ہے. چلیں جی عربی بہت چال لے لیتے ہیں. تو حل فعلا سن لے پہلے، حل فعلا کیا اس نے کیا، کوئی کام کیا، ٹھیک ہے نا، کوئی کام بھی کیا، کوئی اچھا کام کیا اس نے. حل فعلا کیا اس نے کیا، کیا ہوگا؟ نعم فعلا ہاں اس نے کیا. اس کی ان سب کی بات ہوگی تو جواب میں بھی ہوئی ہوگا ان سب نے، ٹھیک ہے جی. نعم فعلا اس نے کیا. حل فعلو کیا ان سب نے کیا، تو جواب کیا ہوگا؟ نعم فعلو ہاں ان سب نے کیا. جب بات ہوگی آپ کی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو آپ نے دیکھنا ہے میرے اشارے کو کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں حل فعلتا کیا آپ نے کیا، ٹھیک ہے. آپ نے اشارہ نہیں کرنا، آپ نے میرا اشارہ دیکھنا ہے، آپ کی طرف اشارہ ہے. حل فعلتا تو آپ یہ سوچیں کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی کام کیا. تو نیکسٹ میں اشارہ نہیں کروں گا، آپ اپنی طرف اشارہ کریں گے. آپ کہیں اپنی طرف اشارہ کر کے کہیں گے نعم فعلتو ہاں میں نے کیا. تا کا جواب تو کے ساتھ، تا کا جواب تو کے ساتھ، تا آپ، تو میں، ٹھیک ہے جی. جس طرح کا ہی تھا نا، تا تو، میرے ساتھ بولیں تا تو. فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا. میرے ساتھ بولیں جہاں بیٹھے ہیں، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا. فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، ٹھیک ہے جی. تو میں پوچھوں گا حل فعلتا کیا آپ نے کیا، آپ نے اشارہ اپنی طرف کر کے بتانا ہے نعم فعلتا ہاں میں نے کیا، کوئی اچھا کام کیا. پھر میں آپ سب سے پوچھوں گا حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا، تو آپ کا جواب ہوگا اپنی طرف اشارہ کریں گے نعم فعلنا. فعلتم نہیں کہیں گے، فعلنا ہم سب نے کیا، ٹھیک ہے جی. ایک دفعہ پھر سن لیں میری اس کو توجہ سے. تم کا جواب نام ہے، میں آپ سے تم کہوں گا، آپ نے سننا ہے، اشارہ نہیں کرنا. جب آپ جواب دیں گے تو بھی اشارہ کریں گے چاروں انگلی سے. فعلنا ہم سب نے کیا. فعلتو کا جواب فعلتا کا جواب فعلتو، اور فعلتم کا جواب فعلنا. چلے جی امید ہے آپ یہ پک کر رہے ہوں گے اس کو. سسٹر روبینا حل فعلا کیا اس نے کیا، نعم فعلا. ہاں اس نے کیا. حل فعلو کیا ان سب نے کیا، نعم فعل. ہاں ان سب نے. ترجمہ بھی ساتھ کریں نا تاکہ آپ کو یہ یاد رہے، ٹھیک ہے نا، نہیں تو بھول جائے گا. اچھا جی چلیں سسٹر اپنا مائک آپ بند کر دیں. ساجدہ زاہد سسٹر آپ آ جائیں. ساجدہ زاہد حل فعلتا غور سے سننا ہے. حل فعلتا یہ تھوڑا سا الٹا لکھا ہوا ہے تو فعلتا جواب شروع میں ہے. فعلتا نعم فعلت. ہاں میں نے کیا. ترجمہ کریں ٹھیک ہے جی. حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا. نعم فعلنا ہاں ہم سب نے کیا. جزاک اللہ سسٹر. چلیں دو پیئر بنا لیتے ہیں، سسٹر حمیرہ یوسف زئی اور سسٹر ایمان فاطمہ. سسٹر حمیرہ آپ سوال کرے گی ترجمے کے ساتھ، اور سسٹر مائدہ آپ جواب دے گی ترجمے کے ساتھ. جی سسٹر دونوں آپ اپنے مائک. سسٹر ایمان آپ کا مائک اچھا ویڈیو نہیں ہے. چلیں سسٹر ایمان
और सिस्टर मायदा। हल फ़अला, क्या आपने किया, क्या उसने किया? नाम फ़अला, हाँ उसने किया। हल फ़अलू, क्या उन सब ने किया? नाम फ़अलू, हाँ उन सब ने किया। नाम फ़अल, हल फ़अल, तो क्या आपने किया? नाम फ़अल, तो हाँ मैंने किया। हल फ़अल तुम, क्या हम सब, आप सब ने किया? हम फ़अलना, हाँ हम सब ने किया। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अच्छा, ये यूसुफ ज़ई के नाम से 2 आ रही थी, तो मैं शायद उसमें मिस्टेक हो गई। चलें सिस्टर हुमैरा, यूसुफ ज़ई आप जवाब दे दें, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। सिस्टर हुमैरा, हल फ़अला, नाम फ़ाला, हाँ मैंने हल किया। फ़अलू, नाम फ़ालू, हाँ उन हल सब ने। फ़अलता, नाम फ़ाल तो, हल फ़अलतुम। नाम फ़ालना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो बाकी सब लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये पहला सेट हमारा था फ़अला का, उसने किया, तर्जुमे के साथ आपने करना, ठीक है। आगे हम करेंगे फ़तहा, उसने खोला, ये भी उसी तरह ही है। जअला, उसने बनाया, इसको देखते हैं जी क्विकली हम। तो जअला, उसने बनाया, कहाँ से याद रख सकते हैं? जेली नोट, जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि कोई बनाता है नोट, तो हम कहते हैं वो जेली नोट बनाता है, नोट बनाना। तो जेल साजी, ये कोई अच्छा लफ्ज नहीं है। जेल साजी करना ये नहीं को आप करते हैं, इस तरह को किसी को बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, या इस तरह की जेल साजी करते हैं। तो जाला से मुराद बनाना, ये आप इसको याद रखने के लिए हिंट है। तो फ़अला का ही टेबल है, फ़अला का ही सांचा है, उसी सांचे में हम फा की जगह जीम लगा देंगे, ठीक है। आइन लाम उसी तरह आएगा, फ़अला होगा, उसे जाला बन जाएगा, फा की जगह जीम। फ़अला उसने किया, जाला उसने बनाया, ठीक है। जहां बैठे हैं दोहराएं, फ़अला उसने किया, जाला उसने बनाया, फ़अला उसने किया, जाला उसने बनाया, जाला उसने बनाया। तो उसी तरह फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। तो यहाँ पे देखें, शुरू वाले रेड है, आखिरी जो है वो ब्लू है। तो ब्लू का मतलब है ये आखिर पे चेंज आ रही है। तो शुरू में फा आइन लाम में कोई चेंज नहीं है, तो इसी में हम चेंज करेंगे जाला, इसी में फिट कर देंगे, इसी सांचे में, इसी डाई में हम इसको फिट कर देंगे जाला को। तो ठीक है, देखें जरा, फा की जगह क्या आ गया? जीम, बाकी वही रहेगा। फ़अला से जाला, फ़अलू से जालू। तो सिंपल सा है, इसको हम देखते हैं आप, ठीक है जी। मैं एक दफा बता देता हूँ, आप फिर करवाएंगे। जाला, उसने बनाया, जालू, उन सब ने बनाया, जालता, आपने बनाया, जालतू, मैंने बनाया, जालतुम, आप सब ने बनाया, जालना, हम सब ने बनाया। जी सिस्टर ईमान, आप करवा दें जी। बाकी सब लोग लाजमी इशारे करें। यहाँ पे मैं बता दूं, ये टेबल बहुत अहम है, इंशाल्लाह अगले लेवल्स में आपको बहुत फायदा देंगे। जगला, सिस्टर उसने ईमान, बनाया। जालू, उन सब ने बनाया। जालता, आपने बनाया। जालतू, मैंने बनाया। जालतुम, आप सब ने बनाया। जालना, हम सब ने बनाया। जज़ाकल्लाह सिस्टर, बहुत अच्छा करवा दिया आपने। सिस्टर सैयदा हीना, नेक्स्ट मेरे पास नाम आ रहा है। जाला, उसने बनाया, जालू, उन सब ने बनाया, जाल, जालत, आपने बनाया, जालता, जालतू। ना रुके, जालता, जी, जालता, जलता, जलता, आपने बनाया, जल तू, मैंने बनाया, जल तुम, आप सब ने बनाया, जलना, हम सब ने बनाया। वेरी गुड, एक्सीलेंट जी, जजाकल्लाह। उसके बाद सिस्टर मायदा है, आप फरमाइए जी। सिस्टर मायदा यूसुफ जई। जाला, उसने बनाया। जालू, उन सब ने बनाया। जालता, आपने बनाया। जालतू, मैंने बनाया। जालतुम, आप सब ने बनाया। जालना, हम सब। अच्छा, इरम नवीद नया नाम है, तो हम इससे इरम से करवा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं जी। सिस्टर इरम, बाकी लोगों को नेक्स्ट मौका देते हैं। हाँ जी। जाआला, उसने बनाया। जाआलू, इन सब ने बनाया। जाआलतू, आपने बनाया। जाआलतू, जालता, मैंने बनाया। दोबारा जाआलतू, जालता, आप, जाआलता, आपने बनाया। जाआलतू, मैंने बनाया। जाआलतुम, आप सब ने बनाया। जाआलना, हम सब ने बनाया। जजाकल्लाह सिस्टर। तो ये आपने इसको याद रखना है, ता तू, मेरे से इशारे करें, जो लोग बैठे हैं, सब इशारे करके और बोले, इशारे लाजमी करें। ता तू, इशारों के साथ, ता तू, ता तू, ता तू। अगला इशारा करें, तुम ना, तुम ना, तुम ना। तो इस तरीके से बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका अच्छा होगा। हल जहाला, क्या उसने बनाया? इसका आप, दोबारा मुझे बताने की जरूरत नहीं, बल्कि आप इसका जवाब देंगे। ब्रदर मंसूर, हल जहाला, क्या उसने बनाया? नाम जाला। हाँ उसने बनाया। हाँ तर्जमा करें ना, ताकि आपको याद रहे। हल जालू, क्या उन हाँ सब ने बनाया? हाँ, नाम जाला, हाँ उसने बनाया। हल जालू, हल जालू, नाम जालू, हाँ उन सब ने बनाया। जज़ाकल्लाह। अच्छा चले, नेक्स्ट हम लेते हैं जी सिस्टर हुमैरा यूसुफ जई। आप बताएं जी,
हल जअलता, ये उल्टा लिखा हुआ है, जवाब पहले है। हल जअलता, नाम जाल तो हाँ मैंने बनाया। हल जअलतुम, क्या आप सबने बनाया? नाम जानना हाँ हम सब ने बनाया। जज़ाकल्लाह। तो जअला का मतलब है बनाया, उसने बनाया। चले नेक्स्ट चलते हैं जी। अगला हमें फातहा, फातहा है खोलना, ठीक है ना, फातहा खोलना। जैसे एक सूरत, ये सूरह फतह है, फतेह मुबीन है, उसमें मुसलमानों को जो है फतह की खुशखबरी सुनाई गई थी। तो फतहा खोलना, ठीक है, फतहा खोलना, ये आपने याद रखना है। उसने खोला, चले ये करवा दें आप, एक दफा सुने। फतहा, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना। तो फतहा उसने खोला जी। सिस्टर हुमैरा यूसुफजई, पहले आपका हैंड रेज है, फिर जाहिद अनवर जी। सिस्टर हुमैरा। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। जज़ाकल्लाह जी। ब्रदर जाहिद जल्दी से। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। जज़ाकल्लाह ब्रदर। चले नेक्स्ट हम आखिरी ले लेते हैं। सिस्टर नया नाम है, सिस्टर साइदा जाहिद, आप करवा दे जी। फातहा इसने खोला, फाताहू इन सब ने खोला, फताहता आपने खोला, फताहतु मैंने खोला, फताहतुम आप सब ने खोला, फताहना हम सब ने खोला। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो ये ख्याल रखना है कि फतहा उसने, इस नहीं कहना, उस कहना है, उस यानी जबर देनी है, ठीक है, उसने। ये सब लोग इसका ख्याल करें, क्योंकि अक्सर लोग ये उस या उन, उस या उन कहना है, इस या इन नहीं कहना। चलें, जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह ने इसको आपने बार बार करना है, ये आपका होमवर्क था, आप इसका भी हो गया। तो नुक्ता तालीम हम आखिरी लेते हैं जी आज का हम। तो होमवर्क हम इसमें नुक्ता तालीम में ले रहे थे, पहला होमवर्क हमने लिया था, अब दूसरा होमवर्क है कि अपने हाफजे से तिलावत करनी है, कि आपको जितना याद है वो आप पढ़ेंगे। तो ये बड़ा अहम नुक्ता है कि इसमें हम एक लेते हैं, हदीस मुबारक लेते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन बसर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत है, बस मुझे ऐसी बात बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से रहे। तो देखें, जिक्र से तार रहेगी मतलब क्या है कि आपको जितना याद है आप उसको पढ़ते रहें अपने हाफजे से। आप कुरान मजीद बाआवाज पढ़ेंगे, कम से कम धीमी आवाज से पढ़ें, चलो ज्यादा नहीं पढ़ते कि लोग डिस्टर्ब ना हो। तो क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा कि वसवसों से आप दूर रहेंगे, ठीक है। अगर आप दिल में पढ़ेंगे अच्छी बात है, तो उसका क्या होगा कि कुछ देर बाद आप जो है ना किसी और ख्याल में लग जाएंगे, आप वसवस से आपको भुला देंगे, जिक्र से दूर कर देंगे। तो जिक्र करना जो है वो आपको वसवस से भुला देते हैं। इसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं कि आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं, आपके साथ से आप पढ़ रहे हैं, तो आपके साथ से एक जो है ना कार गुजरती है तेजी से, आप दिल में पढ़ रहे थे, तो आपका ज़हन फौरन उस कार की तरफ चला जाता है, या कोई भी गाड़ी गुजरती है उसकी तरफ चला जाता है, तो शैतान आपको जिक्र से दूर कर देता है, फिर आप उसी ख्याल में पड़ जाते हैं। अगर आप सोचें, आप जरा वहां से तिलावत कर रहे हैं, जिस तरह आप गुनगुनाते हैं, गुनगुना रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं या जिक्र कर रहे हैं, ऊंची आवाज से कर रहे हैं, तो कोई चीज आपके साथ से गुजरती है तो आप थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन आपके उसमें जुबान पे जारी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान, आप उधर देख रहे हैं, आपका दिमाग चला गया, लेकिन जुबान पे आपकी जारी था, आपकी आवाज कानों तक पहुंच गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम, वापस आप उसी तरफ आ जाएंगे, आपको खींच के लाएगा वो जो आप जिक्र कर रहे थे। तो यहाँ से आप इस जिक्र को जितना आपको हाफिज से याद है वो लाजमी किया करें, चलते फिरते हुए, काम करते हुए, घर में आप काम कर रहे हैं तो ये आप जिक्र और तिलावत को करते रहें। ये दूसरा होमवर्क था। तो हम हमारा दिमाग और जुबान कभी नहीं थकती। क्या आपने किसी को कभी ये कहते हुए सुना है कि आज मैंने बहुत ज्यादा बातें की और मेरी जुबान में दर्द हो रहा है? तो मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं होगा। तो कम से कम जो दूसरा होमवर्क हम कहते हैं कि 5 मिनट कम से कम आप हाफजे से चलते फिरते या घर के कामों में इसको जिक्र को या कुरान को पढ़ते रहा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक के हमने इख्तिताम पे 102 अल्फाज सीख लिए जो कुरान मजीद में 27,926 यानी तकरीबन 28,000 बार हैं। तो ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और यहाँ पर ये बैटरी जो सेल बता रहा है कि हमारे दिमाग को 78,000 तक चार्ज करना है, कि अल्फाज के मानी के साथ उसको चार्ज करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 27,000 तक यानी 28,000 तक तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। और इस कोर्स में हमारा टारगेट 41,000 है, 232 अल्फाज सीखने, जो 41,111 है QC1 में। तो इंशाल्लाह आगे भी इसको हम जारी रखेंगे। तो वर्क सॉरी, ये होमवर्क है, साथ ये लाजमी किया करें, और अपने लिए दुआ और अपने दोस्तों के लिए दुआ, ये लाजमी, इसको अब लाजमी क्या करें, इसको जब करेंगे तो आप अच्छे तरीके से इसको इंशाल्लाह सीख सकते हैं। पॉकेट बुक को लाजमी कंसल्ट करें,
बार बार आपको याद दिलवाया जाता है। टीचर बनिए, दूसरों को बताएंगे तो आप खुद सीखेंगे। और ये सिखाना आसान है, कितना आसान है। आप साथी के साथ घर में बैठे अपने दोस्तों के साथ बताएं, फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। मुश्किल है आसान है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो आप लोग इसको कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा फायदा होगा होगा आपको। तो सिखाइए, ट्रेनिंग आपको चाहिए तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।